للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر امر من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ ماہ رجب کی بڑی فضیلت اور پھر ماہ شعبان کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ رجب کو اللہ تعالیٰ کی نسبت عطا ہوئی، رجب شہر اللہ کی نسبت، مہینے کو اللہ کی نسبت ہونا، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی نے رجب کے مہینے کی خصوصیات اس طرح بیان فرمائی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ 3 مہینوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ اس مہینے ماہ شعبان کو جو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ اس کی بڑی کیونکہ حضور نے اپنی طرف منسوخ کرنا ہی یہ فضیلت والی بات ہے، اس سے بڑی فضیلت والی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس مہینے کو سرکار نے اتنا مہینہ فرمایا، اور پھر معمولات رسول میں یہ تھا، ٹھیک ہے، یہ تفصیل مفسرین کرام نے علیحدہ فرمائی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک جامع ترمذی دیکھیے سیحہ ستہ جو ہوتے ہیں، 6 کتابیں ہیں جس کو ہم سیحہ ستہ کہتے ہیں۔ سیحہ مانے صحیح، صحیح کی جمع سیحہ، صحیح کی کتاب، مطلب یہ صحیح سے مراد صحیح 6 کتابیں یعنی مستند احادیث جس میں جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں جتنے اس کے علاوہ کتابیں وہ غیر صحیح، ایسا نہیں۔ صحیح سے مراد سب سے بہترین احادیث جس کو انتخاب کیا گیا۔ ہر جگہ احادیث کی انتخاب ہے، مگر صحابہ اور یعنی محدثین کی نظر میں وہ کتابیں جو مصادر کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ساری دنیا ان 6 کتابوں کو اپنا بیس بنا کر اس کے بعد سارے محدثین نے کتابیں لکھی، سبوں نے اسی کو بیس بنایا، ان 6 کتابوں کو سبوں نے بیس بنایا، اسی سے جو ہے نا پھر اور کتابیں اور احادیث کو جمع کیا گیا۔ یہ 6 احادیث کو سیحہ ستہ کہتے ہیں، 6 کتابوں کو۔ اس میں سب سے پہلی کتاب کا نام صحیح بخاری شریف، مسند کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، ٹھیک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ جو روایت ان دونوں سے آ جائے اس کو احادیث مبارکہ میں متفق علیہ لکھتے ہیں، یعنی اس پر کوئی شک شبہ نہیں ہے اس کو بخاری نے بھی جمع کیا اور مسلم نے بھی جمع کیا۔ اس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ٹھیک ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، 6 کتابوں کیا کہتے ہیں؟ سیحہ ستہ۔ یعنی گویا یہ مان لیا جائے کہ یہ احادیث ان کتابوں میں اگر جمع ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ معتبر مانی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو کتابوں میں اگر ہیں وہ بھی معتبر ہی کہلائیں گی۔ حدیث پاک کتابوں سے معتبر نہیں، حدیث تو سرکار کا قول ہے، وہ ہر قول معتبر ہوتا ہے، ہر قول معتبر ہے۔ ضعیف حدیث نہیں ہوتی، ضعیف بیان کرنے والوں کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے وہ ان کی وجہ سے اس بات میں ضعف پایا جاتا ہے، ورنہ رسول اللہ کی حدیث کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سیحہ ستہ کی 6 کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں، ایک ہے جامع ترمذی شریف اور ایک کتاب ابن ماجہ۔ یہ 2 جو ہے احادیث مبارکہ میں یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں 15ویں شب کے بارے میں ہے، اس میں یہ نسبت آئی ہے، بالکل کوئی انکار نہیں کرتا، ہم بھائی سیاہ ستہ کے علاوہ بھی آئی ہے، مگر چونکہ سیاہ ستہ آگ میں آ گیا اس کا ذکر بات ختم ہو گئی۔ تو سیاہ ستہ کی 2 کتابیں جامع ترمذی اور ابن ماجہ، یہ 2 روایت میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اس کے علاوہ جامع الکبیر علامہ جلال الدین سیوطی اور 3 جو ہے تفسیر بڑی کتابیں ہیں، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، تفسیر قاضی اور تفسیر روح البیان، یہ بڑی کتابیں ہیں۔ یہ تفاصیل میں بھی حدیث پاک نقل کی گئی ہے 15ویں شب کے بعد۔ اب رہا
روایتیں بہت ہیں اور ساری روایتیں بی بی عائشہ سے ہیں. اکثر روایتیں 15ویں شب کے بارے میں جو ہے وہ حضرت بی بی عائشہ ہی سے ہے. اور ایک روایت حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی ہے. میں وہ حدیث پاک سناتا ہوں کہ عائشہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات 15ویں شب کی رات کی سرکار جو ہے میرے گھر تشریف لائے, حجرے میں تشریف لائے اور اپنے لباس سرکار نے اتارنے کا ارادہ فرمایا. اتار رہے تھے کہ اچانک ہی سرکار نے اس کو زیبدل فرما لیا, دوبارہ پہن لیا اور میرے حجرے سے سرکار تشریف لے گئے. بشری تقاضے کے حساب سے مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور میں نے یہ گمان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. اسی غرض سے میں نے اوڑھنی وہ چادر میں نے اوڑھی اور سرکار کو تلاش کرنے کے لیے دیگر ازواج مطہرات کے قریب میں جانے لگی. تو میں دیکھی کہ سرکار دو عالم وسلم جو ہے بقیع کے قبرستان میں مرحومین مومنین کے لیے شہداء کے لیے دعا فرما رہے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جو گمان کیا تھا وہ بات میں دیکھی کہ سرکار وہاں نہیں پایا جہاں, اور سرکار وہاں پایا جہاں پر جو ہے میں نے سرکار کو دیکھا. دوڑتے ہوئے میں گھر آ گئی. سرکار واپس تشریف لائے. سرکار نے مجھے دیکھا تو میری سانسیں پھول رہی تھی. حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا تمہیں, تمہاری سانسیں کیوں پھول رہی ہے؟ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. بات یہ ہے کہ میں نے ایسا گمان کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہیں اور گئے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو, اس بات پر گھبراتی ہے, خوف کھاتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا. حضور فرماتے کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فیغفر لعدد شعر غنم قلبی. حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخشش فرماتا ہے. حضور نے یہ جو ہے ترغیب فرمائی, یہ حدیث پاک. پھر حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج اللہ کی بندگی کر لوں؟ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. نماز کے لیے کھڑے ہو کے حضور قیام فرمائے. قیام فرمانے کے بعد حضور طویل سجدہ فرمائے. اتنا طویل سجدہ فرمائے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا اندازہ ہوا کہ یہ سرکار دنیا سے پردہ نہ فرمائے. اس بات میں مجھے خوف ہو گیا. اتنا طویل سجدہ سرکار نے فرمایا. میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنا ہاتھ لگایا. جب سرکار نے اپنا قدم مبارک کو حرکت دی سمجھ گئی کہ نہیں سرکار الحمدللہ باحیات ہے. اس کا بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے کہ سچ جگہ میں حضور کے قریب جا کر میں نے سنا کہ سرکار کیا دعا مانگ رہے ہیں. سرکار دعا مانگی, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عفو کے ذریعے سے. یہ دعا حضور نے دعا فرمائی اور اپنی بخشش کے لیے سرکار نے دعا فرمائی. یہ جو ہے احادیث مبارکہ ثابت ہے. یہ مکمل حدیث پاک ہوئی کہ سرکار. اب یہاں دیکھیے یہ حدیث پاک ایک تو یہ حدیث ہو گئی. دوسری حدیث جو ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں فضائل الاوقات, اوقات میں بھی حدیث موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت حضرت مولا علی شیر خدا سے, حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں حضور فرماتے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, اس نے 15ویں شب کی رات کو لیلۃ النصف من شعبان, اس نے شعبان کی رات کو پا لیا. فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, چاہیے کہ وہ کیا کرے, رات میں قیام کرے, وصوموا نہارہا, دن میں روزہ رکھے. ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے. اللہ کی رحمت والی تجلی جو ہے کا نزول آسمان اول پر ہوتا ہے. ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا فیغفر, اب فرماتے ہیں علام مستغفر, علام مستغفر, یہ
یہ آسمان اول پر نزول رحمت اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفرین، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے فاغفر له، میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں۔ الا من مستغفرین، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے فارزقہ، کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کروں۔ الا من مبتلا، کون ہے جو مبتلا مصیبت ہے، پریشان ہے، تو عافیہ، میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اللہ کذا اللہ کذا اللہ کذا، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کہ فرماتا ہے۔ تو یہ جو دو روایتیں ہیں، یہ دو روایتوں میں، دونوں روایتوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر کیا گیا، اور جو ہے دونوں روایتوں میں ہم کو اس رات میں قیام کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سرکار نے حکم دیا کہ قیام کرو، اس میں مولانا علی شیر خدا کی روایت ہے، اور ایک روایت میں حضور نے خود نماز پڑھ کر امت کو بتایا۔ یہ دو بھی جو ہے قول بھی ثابت ہے اور عمل بھی ثابت ہے۔ شب برات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت والی ہیں۔ حضور نے پہلا عمل جو فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ جو ہے زیارت قبور کا مسئلہ تھا۔ تو حضور نے شہداء، یعنی حضور نے بقیع کے قبرستان میں مدفون ہونے والے ان صحابہ اکرام کی دعا فرمائی، ان مومنین شہداء کی دعا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ حضور کی سنت ثابت ہوئی کہ جو زیارت قبور میں جانا چاہیے، منع نہیں کیا گیا۔ حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگوں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے اگر زیارت قبور سب کرتے تو کئی لوگ وہ اسی کو جو ہے قبر کو ہی بت بنا لے۔ اس بات کا خوف تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب ایمان کی معاملے مضبوط ہو گئے، اس نے فرمایا میں تم کو منع کیا تھا، تم کو اجازت دیتا ہوں، فزوروها، تو اپنے بڑوں کی قبور کی زیارتیں کیا کرو۔ کیوں کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ تم ایسا کرو گے تو تم کو موت کی یاد آئے گی اور دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ یہ مقصد کو اللہ کے نبی نے، تو یہ زیارت قبور اسی سے ثابت ہوا، اور خاص طور پر اس رات کو جانے کا ذکر ہوا۔ دوسرا حضور نے قیام اللیل فرمایا۔ حضور کا قیام فرمانا ہی عبادت کا مسئلہ تھا، یہ اس کی بنیادی وجہ سے قیام اللیل کرنا ہے۔ یہ دو مسند احادیث پاک سے ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی احادیث پاک میں رسول دین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی رکعتوں کا ذکر کیا، تفصیل آپ سماعت کریں گے۔ یہ چونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں بات آتا ہے کہ واقعی جگنا ہے نہیں جگنا، اس کے لیے میں مسند احادیث سے آپ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت بھی عائشہ کی روایت، اسی روایتوں میں کن لوگوں کے بارے میں آیا ہے، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس رات کی رحمت سے برکت سے محروم رہیں گے، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک تو وہ شخص جو شراب کا عادی ہو یا شراب بنانے والا، یہ دونوں کا بھی ذکر آیا، شراب پینے والا اور شراب بنانے والا، ان دونوں کی بھی جو ہے دعا قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے والے، ان کی دعائیں میں قبول نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کرنا، یہ جو معاملات ہیں یہ توڑنے والے، رشتہ توڑنے والے، تعلق کو توڑنے والوں کی جو ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی ہے، شراب بنانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جادوگری کرنے والے، جادو کرنے والے، جادو کرانے والے، جادو میں شامل ہونے والے، اس طرح کے معاملات کرنے والوں کی دعا قبول اللہ نہیں فرمائے گا۔ کاہن کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بدعقیدگی رکھنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح جو ہے مختلف روایتوں میں بعد میں 7 کا، بعد میں 5 کا، بعد میں اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ کینہ کپٹ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ وہ لوگ جب تک کہ وہ لوگ اپنے معاملات میں توبہ نہ کر لیں، اللہ کی بات میں توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں، اس وقت تک جو ہے ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ روایتیں فضائل
शब बारात से मुताल्लिक़ है। अब रहा इसमें तक़सीम का मामला आया, बहुत सी रिवायतों में भी आया है, जामे तिरमिज़ी और इब्न माजा वगैरह की रिवायतों से यहाँ सित्ता में हदीस मौजूद है। ये वो रात इन तक़सीम की रात है तो क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़सीम से मुराद ये है, ये वो रात वो है कि इस रात अल्लाह ताला अपने साल भर के मामलात अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है, यानी फरिश्तों को अपने अपने कामों पर मामूर इसी रात किया कर दिया जाता है। फैसले हो जाते हैं कि ये आने वाले साल तक कितने लोग बच्चे पैदा होंगे और मरेंगे। ये हदीस शरीफ में आता है कि रसूल पाक फरमाते हैं कि बंदा जो सोचता रहता है कि जो है मैं फला काम करूँगा फला करूँगा, मगर अल्लाह ताला उसको इसी रात ये फैसला फरमाता है कि ऐसे सारे मर जाएगा, उसको मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। कितने बच्चे पैदा होंगे, किसको औलाद होगी, किसको औलाद ना होगी, किसकी रिस्क में वसात होगी, किसमें इसमें कमी होगी, तंगी आएगी, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला इसी रात फैसला फरमाता है। और इसी रात जो है पुराना जो मामला वो अल्लाह की बात में पेश भी किया जाता है। इसीलिए ये रात एक तो ये है कि पिछले साल की माफ़ी की तरफ की रात है, और दूसरी ये रात आने वाले मामलात के फैसलों की रात है। इसलिए अल्लाह को इस तरह राज़ी करने की वाली रात है, बड़ी अहमियत वाली रात है। इस रात को बड़ी अहमियत से गुजारना है, अल्लाह की ताला जो मांगना है, साल भर खुशियाँ मांगना है, इसी रात मांग लेना है, साल भर तंगी से दूर होना है, इसी वक्त जो है अल्लाह से मांग लेना है। जो साहिब औलाद नहीं है वो औलाद के लिए इसी रात है अल्लाह की बारगाह में मामला पेश करना है। जो भी आपके हमारे अपने मामलात हैं, ये सारी रात अल्लाह ताला जो है इसी रात को जो है कबूल फरमाता है। आम तौर पर अल्लाह की रहमत तो वसी तर है, मगर इस रात जो है अल्लाह सारे अपनी रहमत के खजानों को खोल देता है। बंदे को फरमाता बंदे मुझसे मांग, मच जाता है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए जिसे राह मंजिल ही नहीं। मांगना हमारा बंदों का काम है। रब अता करना चाहता है, बंदे बस बंदों को लेना चाहिए। तो सलीका हमें मांगने का होना चाहिए, सलीका चाहिए। किसी बुजुर्ग ने पूछा भी खुदा से मांगने का सलीका क्या है? जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप को मनाने के लिए रोता है, अल्लाह इस तरह बच्चा अपने माँ बाप को मनाने के लिए गिड़गिड़ाता है, जब तक कि उसकी ख्वाहिश पूरी न करी जाए वो अपनी जिद पर आ रहता है। मैं अपने रब का ऐसा ही मनाओ, उसके सामने ऐसे ही बन जाए जैसा ही बच्चे हमारे माँ अपने हमारे सामने होते हैं। ये जो तरीक़ेकार है अल्लाह को मनाने के, ये रात को जो है इसी मुनासिबत से इस रात की बड़ी अहमियत है, इसका ख्याल हमें रखना है, पूरी कोशिश ये करना है। अब रहा इसमें ये जो यासीन शरीफ का जो मामला है, ये जो है सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ेकार है, ये कोई अहादीस मुबारका से कोई साबित नहीं है, बुजुर्गों के अखबार में ये चीज़ मौजूद है। अगर कोई करता है तो उसके लिए अच्छी बात है, कोई नहीं करता है तो कोई मना भी नहीं है। सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा है, बुजुर्गों ने एहतमाम। अब वो तरीक़ेकार कैसा है? दरअसल तरीक़ेकार ये है कि वो नमाज मगरिब के बाद, नमाज अव्वाबीन पढ़ लेने के बाद 2 रकात पढ़ना है, 2 रकात नफिल पढ़ना है, 1 सूरह यासीन की तिलावत करना है, उम्र की दराज़ी के लिए दुआ करना है, फिर 2 रकात नमाज पढ़ना है, फिर उसके बाद यानी एक यासीन शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं खैर और बरकत के लिए दुआ करना, तंगी रिस्क के हालात, रिस्क की शादी के लिए दुआ करना है, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ना है, फिर उसके बाद सूरह यासीन में बस सुनना है, फिर उसके बाद जो है हम अपनी जो खुशी दुआ होती है वो दुआ करना है। 3 दुआओं का जिक्र आया है, एक तो उम्र की दराजी के लिए, कसब हलाल के लिए, और वक्त आखिर क्या है वो ये आखिरत के मामला के लिए, ये जो है। मगर ये जो तरीक़ेकार है दरअसल कब का है? ये नमाज मगरिब के बाद का है। अब उसका जो तरीक़े उस कब्जे की सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा है, तो हमको कैसा करना है? आमतौर पर क्या होता है, सब रोज़े रहते हैं तो मगरिब के बाद लोग बैठते नहीं, तो आप ऐलान ये कर देना चाहिए। जो अब हमारे पास हम कैसा एहतमाम करते हैं कि कोशिश तो यही करते हैं कि 2 रकात नमाज पहले पढ़ा लेते हैं, 6 रकात नमाज आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तना इसकी जमात नफिल की जमात नफिल नमाज की जमात अहनाफ के पास नहीं है। अगर कोई पढ़ते हैं तो बग़ैर ऐलान के पढ़ सकते हैं, चाहे सलाह तस्बीह हो या चाहे बग़ैर ऐलान करे नफिल नमाज जमा होने के बाद पढ़ लें। ऐलान नहीं करना, मगर कोई पढ़ नहीं, मगर ये मगरिब के बाद ये अमल को आप नमाज से मदद कराएं।
तो वो बड़े मसला होते हैं, 6 नमाज 6 रकात नमाज वहाँ का वही पढ़ाए। हमारे पास तो उनका पहले का ये है कि बाद नमाज इशा 3 बार यासीन शरीफ के सालों तो साल ये से आप ऐलान ये कर देना कि आप 2-2 रकात से नफिल पढ़ लें, ईशा के बाद यासीन सुन लें, दुआ कर लें, ऐसा। ये क्या है, नमाज भी हो जाती है उनकी और यासीन भी सुनने का मौका। के बाद ऐलान कर देना, मगरिब में ऐलान कर देना कि भाई आप जो है सुनना पढ़ लीजिए, उसका 2-2 रकात करके आपको 6 रकात नमाज पढ़ लेना है। अब सूरह यासीन इंशाअल्लाह ईशा के बाद हम समाप्त कर लेंगे, उसका दुआ भी कर लेंगे, ताकि उनको जो है नमाज की बरकत भी मिल जाएगी और जो है ईशा के बाद हम जो है यासीन का जो मामला हमारे हैं वो उसी को हम लेके चलना चाहिए। ये नफिल मगरिब के बाद पढ़ा नफिल मगरिब का पढ़ना यासीन ईशा में पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। अफजल तरीन ये है कि 2 रकात के बाद तनहा पढ़ लिया अफजल है बर है। तरीक़े का तो यही है जो मैं भी सुनाया हूँ। तो अब हर किसी को पढ़ना नहीं आता, मसाइल है, तो उनके लिए हम ये तरीक़ा जो बनाए हैं, तो पहले हम ये ऐलान कर देना कि फिर आप पढ़ लीजिए 6 रकात, कल जरूर चले जाइए, शाम को आइए, शाम आने के बाद जो है सूरह यासीन समाप्त कर लीजिए। उसके बाद वो जो है शाबान की जो दुआ है, निसफ़ शाबान की दुआ पढ़ लीजिए, उसके बाद दुआ कर लीजिए खुसूसी। इस तरह जो है ना, तो ईशा के बाद ही चीज़ जो है ये कहते थे, मगर नमाज की जो है नेक है तो बल्कि नहीं इसलिए दुआ पढ़ाना भी आपका काम से हम हमारा काम बोल देना, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना उनकी अपनी मर्जी, वो हम जमात का भी है तो नहीं करना खास तौर। और रही नमाज सलात तस्बीह वगैरह का ऐलान करके नमाज, अगर नफिल नमाज की जमात बनाते हैं तो वो जायज़ नहीं है। बग़ैर ऐलान की अगर नमाज ऐसे ही पढ़ लेते हैं जमात से तो फिर कोई हर्ज नहीं। तहज्जुद में ऐलान करते रहो, सिवाय रमज़ान के, तहज्जुद माह रमज़ान मुबारक में ही छूट है नफिल नमाज को जमात से पढ़ने की। माह रमज़ान के अलावा कोई भी रात में नफिल नमाज अगर पढ़ते हैं, ऐलान करके पढ़ते हैं तो गलत है। बग़ैर ऐलान करके अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर भी नमाज हो जाती है। हमारी मस्जिद से भी हमेशा ऐलान होता है और दीगर मसाजिद से भी ऐलान होते हैं, तो मना है सर, ऐलान करना मना है। तहज्जुद की बात कर रहे हैं। कौन सी भी नमाज, तहज्जुद में ये सिवाय मेराज और शब बारात में जो कौन सी भी नमाज, चाहे तहज्जुद हो या सलात तस्बीह हो, सिवाय रमज़ान के उनकी जमात नहीं हो सकती। शर्त ये है कि ऐलान किए बगैर अगर पढ़ लेते हैं तो इजाज़त है, वरना नफिल नमाज की जमात नहीं है सिवाय रमज़ान, सिवाय माह रमज़ान। चले थे आ रहा है तो मतलब आप ऐलान नहीं करेंगे तो लोगों में जो आए उनको बोल देना ठीक है आप आके बैठ जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, ऐलान नहीं करना। कहीं पूछा तो फिर ठीक है पूछना है, इस तरह से ऐलान नहीं करना। नए मस्जिद के अंदर ही है। हाँ अंदर वक्त मुकर्रर कर लिया, आप 2 बजे आपको आता है, वक्त मुकर्रर कर लिए, 1 बज के 35 मिनट देकर आप 30 से 32 को भी जो वक्त मुकर्रर नहीं करना, इस वक्त में आप नमाज पढ़ लीजिए, हो जाती है नमाज का मसला नहीं। अरे ऐलान नहीं होना, ऐलान बुलाना, लोगों के इंतज़ार करना, जमा करना, ये जो है नफिल नमाज की इजाज़त नहीं है। गलत है ये बिल्कुल सही तौर पर अहनाफ का मसला है, अहनाफ पे नहीं है, 100% इसकी इजाज़त है, अहनाफ के पास इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप शब बारात में कुछ नफिल नमाज के लिए कुछ उसकी इबादत का जिक्र आया है, 4 रकात वाली नमाज का भी जिक्र है, इंशाअल्लाह मुसाफ से समाप्त कर लीजिए। आप थोड़ा 1-2 मिनट बोल डाले तो मैं मुकम्मल मुझे याद नहीं है, अच्छा। वो 4 रकात वाली नमाज पढ़ना है, उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है, मुकम्मल मुझे याद नहीं है, अच्छा इसलिए मैं अपनी जबान को रोक रहा हूँ। आप जो है मुकम्मल जब भी आएंगे ये तो नवाफिल करिए। अलबत्ता ये रिवायत में आया है कि जो शब बारात या शब मेराज मोतबरी के रातों में जिसकी इशा हो गई और उसने कोई बुरा काम नहीं किया और अगर उसने इबादत भी ना की, उसकी तहरीर ना भी, फिर वो सो गया और फजर को आ गया तो अल्लाह ताला उसको जो है इशा और फजर के सदक़े में मुकम्मल नमाज का सवाब अता करता है। जो है रात भर जगे, इशा पढ़े, नवाफिल सब पढ़ लिए, तो फजर को नहीं उठे, तो उसकी जो है ना रात भर की इबादत कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी इबादतों का डिपेंड है फजर पे मामला, ये फजर हुई उसकी रात फ़ायदा मुकम्मल फ़ायदा होगी। रात भर जग रहे, सुबह फजर गए
तो उसका कोई असर, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि रात भर इबादत नफल है और फज्र जो है फ़र्ज़ है। अक्सर रात में मदरसा में जाएंगे, अक्सर लोग जो सुबह में जाते तो सुबह का भी जो जिक्र है, रात का जिक्र है, सुबह का जिक्र नहीं है। नमाज फजर की नमाज के बाद लोग वहाँ अक्सर जाते हैं। मरहूम की ज़ियारत के लिए तिहाई रात का हुक्म दिया गया। 2 बजे के बाद के जो औक़ात है वो रात सरकार तशरीफ़ ले गए, रात के तिहाई हिस्से में सरकार तशरीफ़ ले गए थे, ये साबित है। साहब आप जो हदीस शरीफ सुना है अभी कि मैं पहले जो है तो तुम्हें क़बूर की ज़ियारत से रोकता था पर अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ बोल के, तो जो हदीस के अल्फाज है उसमें ये लिखा हुआ मैं सुना कि दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए है बोल के सुना मैं। देखिए तो अल्फाज हुक्म में जो है ना कहीं दो का जिक्र है, नहायतुकुम अन सियारतिल कुबूरी, मैं तुमको जो है नहायतुकुम, तुम लोगों को बोल के, हाँ तुम लोगों से मुराद मर्द भी है औरत भी है, औरतें भी होती तो हैं। इससे ये मतलब उलमा ये बतला रहे थे कि औरत को भी अगर चाहे तो वो जा सकती, ज़ियारत कर सकती है। औरत के बारे में जब पूछा गया तो सारे इत्तेफाक से उलमा का यही कहना है कि औरत हर वो जगह जा सकती है मगर मरहूम पर्दे से, जहाँ पर्दे की बेहरमती हो वहाँ औरत की जाना हराम है। सवाल ये है कि क्या वहाँ पर्दा हो सकता है, फिर और के लिए जाना जाए, जिस जहाँ पर्दा मुमकिन नहीं वहाँ के जाना मुमकिन नहीं। सवाल अहम ये था मुल्ताब, लोग जो है तो आजकल फितने वाले ये बोलते हैं कि जैसा ख़बर है और अपने औलिया अल्लाह के मज़ारात है जहाँ औरत जाती तो उनके ऊपर फतवे लगाते कि ये गुनाह कर रहे, शिरक कर रहे, वो कर रहे। मगर हदीस शरीफ में ये आया कि जो औरत बाज़ार में जाती उसके ऊपर तो वईदे है, तो बाज़ार में जाना आम हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा एग्जीबिशन लगती नाम पल्ली में तो वहाँ तो बेहयागी तो आम है, उस पर कुछ भी नहीं बोलते उलमा है। अगर औरत अगर दरगाह को गई ज़ियारत के लिए पर्दे के एहतमाम के साथ, मगर उसके ऊपर तनकीद से करते बोलता, तो वो समझ नहीं आता होता बात। मुझे ये शैतान जो है ना मसरूफ़ इधर कर दिया, खास काम को रोकना है। अब पूरे रमज़ान में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिदायत दे, अपने ही पूरे मुसलमान औरतें ही पूरे बाज़ार में हर जगह वही दिखेंगे, पूरे वही है हर जगह वही इजाज़त दिखेंगे। यही है शरई तौर पर जो है जो हुक्म मर्द के लिए है वो हुक्म औरत के लिए। बात ऐसे अहकाम है जिसमें सराहतन प्यारे नबी ने औरत का जिक्र अलग ही फरमा दिया, ठीक है। मगर ये जो आम हुक्म जो है उसमें ये भी शामिल होती है, तो इनके लिए एक जो कानून बना दिया गया वो ये है कि हर वो औरत जॉब कर सकती, औरत कहीं जा सकती, इसके शराइत हदूद बना दिए गए। हदूद ये है कि वहीं जा सकती जहाँ पर्दा हो, जहाँ बेपर्दगी हो वहाँ बिल्कुल हराम एक, और वहीं जा सकती जहाँ पर उसके शोहर ने उसकी इजाज़त दी। अगर वो जो है शादीशुदा है, शोहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर वो मस्जिद भी जाती है, शोहर नाराज़ है तो उसका हर कदम लानत, बस इस पर लानत है। मैं गोया कि नमाज जाना मस्जिद जाना अच्छी बात है, मगर इजाज़त शोहर की ना हो उसके लिए जो है क्या बोलते हैं वो अच्छे काम के लिए भी जाना उसके लिए गुनाह का सबब है। मज़ा भी है तो तब क्या पता नहीं, सारी चीज़ें हैं। ये है हदूद जो क़वानीन बना दिए गए, हदूद और क़वानीन के मुताबिक ये कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।